dear student. How are you? I think you are fine. I am also fine. You are welcome to my class from Jhinayadaho Online Primary School. I take a class for the students of class 3. At first, I would like I introduce myself. I am Alokha Rani Sarkar, Assistant Teacher, Balorampur Government Primary School, Kotchatpur, Jhinayadaho. Okay, my dear student. At first, we sing a song. Everybody, sing with me. We start in our class. We sing an English song. Ready? We shall overcome. Sing with me. We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome someday. Oh, deep in my heart, we do believe that we shall overcome someday. Again, we shall overcome. We shall overcome. We shall overcome someday. Oh, deep in my heart, we do believe that we shall overcome someday. Thanks all. কেমন লাগলো? খুব ভালো লেগেছে তাই না? Now we start our lesson. My dear student, take your English book and exercise khata or notebook. কেমন? তোমরা তোমাদের বই ইংলিশ ফর টুডে বুক খাতা নিয়ে বসে পড়ো। কেমন? আচ্ছা, at first I will see a picture. See a picture? Yes, I will show a picture. Look at the picture. Look at the picture. What do you see in the picture? What do you see? Think alone and discuss. নিজে নিজে চিন্তা করো আর একটু বলার চেষ্টা করো ছবিতে কি কি দেখতে পাচ্ছ। Who can say this picture? Who can say about this picture? Can you guess? Yes, I know. You can say a cat. তোমাদের অনেকের বাড়িতে আছে তাই না ক্যাট? অনেকেই তো পোষো। তাহলে আর কি দেখতে পাচ্ছ? What do you see about the picture? What is this? What is this? Yes, this is Chan. Chan. What is this? What is this? The picture is about a cat. Can you guess? Can you guess what is the cat doing? What is the cat doing? The sun rises, but the cat is sleeping. The cat is sleeping.
তাই না? যখন সূর্য ওঠে, সকাল হয়, তোমরা কি করো? তোমরা ঘুমিয়ে থাকো? না না, তোমরা তো খুব ভালো ছেলে মেয়ে, তোমরা সকাল হলেই জেগে ওঠো, তাই না? কিন্তু ক্যাট কি করছে? সকাল হয়ে গেছে, ইন দ্য মর্নিং দ্য ক্যাট ইজ স্লিপিং। সকালবেলায় ক্যাট কি করছে? ঘুমাচ্ছে, তাই না? ইয়েস, ছবিতে তো তাই দেখা যাচ্ছে। The cat is sleeping. So we can say the topics. The cat is sleeping. Now ছবিটা দেখেছো সবাই? ক্যাট ঘুমাচ্ছে, কিন্তু ক্যাট আর কি কি করছে আমরা আজকে জানবো, ঠিক আছে? তাহলে তোমরা নাও টেক ইওর exercise book or notebook or your khata and write down the topics. I also write on the board and I am writing the topics on the board. Everybody write down your khata. What do they do? আমরা তো আজকে জানবো ক্যাট কি করছে, তাই না? Everybody write down your khata. All of you have written the topics. Now we are going to start our lesson. Okay, dear student, we will introduce some new word. Open. তোমরা প্রস্তুত হও? তোমাদের এই পাঠ্যাংশে যে যে নতুন শব্দগুলো আছে, নিউ ওয়ার্ড, সেগুলো আমরা আগে জানবো। ওকে, ফার্স্ট নিউ ওয়ার্ড, can you see? Read after me. A lazy, L A Z Y, L A Z Y, lazy. That is a vocabulary. Please again say with me. Lazy, L A Z Y, lazy. Lazy means, can you guess? Yes, lazy means alos. In the morning, the cat is lazy. Look at the picture. The cat. The cat is sleeping in the morning. তাহলে আমরা বলতে পারি the cat is lazy. The lazy means alos. The Bengali means alos. Next, the new word active. Say with me. Active. A C T I V E. Again. A C T I V E. Active. Can you guess? Active means car mode. Active means the
Bengali word cormot. Again, repeat after me. Active. A-C-T-I-V-E. Active. আচ্ছা, ক্যাট যখন ইঁদুর ধরে তখন কি চুপ করে বসে থাকে? তখন তো কাজে ব্যস্ত থাকে, তাই না? তখন ক্যাট অ্যাক্টিভ হয়ে যায়। ওকে, another new word we can see slow. Another new word slow. Say with me, slow. Slow. S-L-O-W. S-L-O-W. Slow. Can you guess slow means? Slow. ধীর। ধীর মানে আস্তে। slow. S-L-O-W. Slow means ধীর। Another new word. Let. Say after me. L-A-T-E. Let. Again. Say L-A-T-E. Let. Let means the Bengali word. Let এর বাংলা অর্থ দেরি। আজ তোমাদের আমি 12:30টায় ক্লাস নিচ্ছি। এখন যে 12:30টার পরে বসছো ক্লাস দেখতে, তারা কি করছো? লেট করছো, তাই না? তাহলে লেট মিন্স দেরি করা। L-A-T-E. লেট। লেট মিন্স বেঙ্গলি অর্থ কি? দেরি। Next keyword clean. 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 C-L-E-A-N. Clean. Can you guess? Clean means? Clean means পরিষ্কার। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে স্কুলে যদি তোমরা আসো, তোমাদের কেমন দেখা যায় বলো তো? ভালো দেখা যায়, তাই না? হ্যাঁ, ক্লিন এর বাংলা অর্থ পরিষ্কার। আমার সাথে সাথে আরেকবার বলো, ক্লিন। এগেন, ক্লিন। C-L-E-A-N. ক্লিন। তোমরা যদি নোংরা জামা পরে স্কুলে আসো, ময়লা জামা পরে, তাহলে কি ক্লিন বলা যাবে? জামাটা কি ক্লিন হবে? নো। আচ্ছা, আমরা একটু ক্লিনটা একটু ভালো করে বুঝি তো। This is a shirt. একটা জামা। দেখো তো এই জামাটা কি ক্লিন? কোথাও কোনো ময়লা নেই? আছে? Yes. This shirt is dirty. নোংরা, তাই না? ক্লিন এর অপোজিট ওয়ার্ড ডার্টি। তাহলে ক্লিন শার্ট না, দিস শার্ট ইজ ডার্টি। তাহলে ক্লিন শার্ট কি? আমরা একটা এটা দেখি তো। দিস শার্ট ইজ কি ডার্টি? নো, দিস শার্ট ইজ ক্লিন। শার্টে কোথাও ময়লা নেই। আর আমরা যদি এটা দেখি, এবার ক্যান ইউ গেস কোনটা ক্লিন? কোনটা ক্লিন? এটা? নো, এটা তো নোংরা। এটা? ইয়েস, দিস শার্ট ইজ ক্লিন। তাহলে ক্লিন, দিস শার্ট ইজ ক্লিন। Clean means okay, this shirt is clean. We can say
All of you understand the new word clean. CLEAN clean. এসো আমরা একটু পরিষ্কার করে নিউ ওয়ার্ডগুলোর অর্থ জেনে নিই। আমরা কি কি শব্দ দেখলাম নিউ ওয়ার্ড বলো তো, কি কি শব্দ? প্রথমে দেখছি কি লেজি, তারপরে কি দেখছি? এসো আবার দেখি আমরা একটু ভালো করে। লুক এট দ্য ওয়ার্ড, লুক এট দ্য ওয়ার্ড at first। আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রথমে লেজি, LAZY, লেজি। লেজি মিন্স অলস। স্লো, স্লো মিন্স ধীর। অ্যাক্টিভ, অ্যাক্টিভের বাংলা অর্থ হচ্ছে কর্মঠ। লেট, লেট এর অর্থ দেরি। ক্লিন, ক্লিনের অর্থ কি? আমরা তো ভালো করে দেখেছি, দুইটা শার্টের মধ্যে পার্থক্য করে দেখেছি। তাহলে ক্লিনের অর্থ হচ্ছে পরিষ্কার। ওকে ডিয়ার স্টুডেন্ট, ভালো করে বুঝতে পেরেছো তো? I know all of you have understand. Okay dear student, we have already understand some new words. Now we start our lesson in the text. Okay dear student, open your book at page number 46. Open your book English for today as page number 46. Now you should be careful. Listen to me what I say. Okay? And put your finger in the line. Okay? Follow me. I will read the text. I am a cat. In the morning, I am lazy and slow. I get up late. In the afternoon, I am active. I catch rats. I am quick. I am a clean animal. I wash myself every day. Listen to me. Again. Everybody read after me. Okay? I am a cat. In the morning, I am lazy and slow. I get up late. In the afternoon, I am active. I catch rats. I am quick. I am a clean animal. I wash myself every day. তোমরা নিশ্চয় এই টেক্সটের গল্পটি পড়ে বুঝতে পেরেছো। তোমরা তো নিউ ওয়ার্ডগুলো আগেই জেনে ফেলেছো, তাহলে এর বাংলা অর্থ তো নিশ্চয় বুঝে ফেলেছো, তাই না? বাংলা অর্থ কি বলে দেব? আচ্ছা, তবু একটু বলে দিই। তোমরা বুঝেছো আমি জানি, সহজ বাংলা অর্থ, তবু একটু বলি। আই এম এ ক্যাট। আমি একটি বিড়াল। এই ক্যাট বলছে আই এম এ ক্যাট, আমি একটি বিড়াল। ইন দ্য মর্নিং, সকালে, আই এম লেজি অ্যান্ড স্লো।
আমি অলস এবং ধীর, কিছুতেই ঘুম ভাঙে না, তাহলে তো অলস হবে। আই গেট আপ লেট, আমি কি ঘুম থেকে দেরি করে উঠি। ইন দ্য আফটারনুন, বিকালে আই এম অ্যাক্টিভ, বিকালে আমি কর্মঠ। আই ক্যাচ রাটস, ইঁদুরগুলো ধরি, তাহলে তো কর্মঠ হতেই হবে, খাবার দরকার, ইঁদুর ধরবে। আই এম কুইক, আমি দ্রুত গতি সম্পন্ন। আই এম এ ক্লিন অ্যানিম্যাল, আমি একটা পরিষ্কার প্রাণী। আই ওয়াশ মাইসেলফ এভরি ডে, আমি প্রতিদিন নিজেকে পরিষ্কার করি বা ধৌত করি। ওয়াশ, ওয়াশ মিন্স ধৌত। ইন দ্য আফটারনুন, বিকালে, তোমরা তো জানো গুড মর্নিং গুড আফটারনুন তো বলি, তাই না? তাহলে তোমরা টেক্সট সম্পর্কে ভালো করে জেনে ফেলেছো, তাই না? এখন আমি কিছু কাজ দেব। এভরিবডি open your khata. At first I will ask questions. You will write your khata. Okay dear student, তোমরা তোমাদের খাতায় লিখে নেবে। তোমরা যেহেতু টেক্সট বইটি ভালো করে বুঝে ফেলেছো, তাহলে এখন তোমরা খাতায় লিখবে আমি যে যে প্রশ্নগুলো দেব। আমি তোমাদের আজ কিছু নতুন সেন্টেন্স দেব এবং সেন্টেন্সগুলো তোমরা কোনগুলো সত্য কোনগুলো মিথ্যা সেগুলো খুঁজে বের করবে। কেমন? সে ট্রু অর ফলস। যে যে সেন্টেন্সগুলো তোমাদের মনে হবে যে এই টেক্সটে আছে সেগুলো তোমরা ট্রু বলবে এবং খাতায় লিখে নেবে, আর যে যে সেন্টেন্সগুলো মিথ্যা সেগুলো ফলস। তাহলে দেখো কি কি সেন্টেন্স আছে। এট ফার্স্ট, নাম্বার 1, The cat gets up early in the morning. The cat gets up early in the morning. বলো তো সকালে সকালে কি বিড়ালটি ঘুম থেকে ওঠে? খুব সকালে ওঠে? তাহলে বাক্যটা কি হবে? বিড়াল তো খুব সকালে ঘুম থেকে ওঠে না, তাই না? ইন দ্য মর্নিং কি বিড়াল তো লেজি, তাহলে এটা কি হবে বলো তো? ফলস, তাই না? তাহলে এটা ফলস। তোমরা তোমাদের খাতায় লিখে ফেলো। নাম্বার 2, The cat is lazy in the morning. সকালে সকালে বিড়াল অলস, তাহলে কি এটা ঠিক আছে? আমরা টেক্সটে কি এটাই পড়েছি? ইয়েস, সকালে বিড়াল অলসই থাকে। দি ক্যাট ইজ লেজি ইন দ্য মর্নিং, তাহলে কি এটা ট্রু? ইফ দিস সেন্টেন্স ট্রু, ইয়েস, তাহলে নাম্বার 2 সেন্টেন্স ইজ ট্রু। নাম্বার 3 নম্বর সেন্টেন্সে আছে দি ক্যাট ইজ অ্যাক্টিভ ইন দ্য আফটারনুন। বিকালে বিড়াল কর্মঠ থাকে। বিকালে তো বিড়াল ইঁদুর ধরে, তাহলে তো কর্মঠ থাকে। তাহলে এটা কি ট্রু না ফলস? ইয়েস, এটা ট্রু। তাহলে আমরা লিখে দিলাম ট্রু। নাম্বার 4, দি ক্যাট ওয়াশেস র্যাটস। বিড়াল র্যাটদের কি করে? ইঁদুরগুলোকে ধৌত করে, পরিষ্কার করে, তাই কি করে? বিড়াল তো ইঁদুরগুলোকে ধরে খায়, তাহলে কি এটা সঠিক? এটা অবশ্যই ফলস, তাই না? এবার নাম্বার 5 আমরা দেখতে পাচ্ছি
The cat is a clean animal. বিড়াল তারপরে ক্যাট তো টেক্সটে তো আছেই যে ক্যাট বলেছে যে আই এম এ ক্লিন অ্যানিম্যাল, তাহলে তো আমরা বলতে পারি যে এটা রাইট। এটা তাহলে কি হবে? ট্রু। তাহলে তোমরা এগুলো একটু লিখে নাও, ঝটপট লিখে নাও। কি লিখে ফেলেছো? ওকে ডিয়ার স্টুডেন্ট, তোমরা নিশ্চয় তোমাদের এই অ্যাক্টিভিটিসগুলো খাতায় লিখেছো। তাহলে আমরা এখন একটু হোমওয়ার্ক দেব। ওকে, তাহলে আমি এখন তোমাদের হোমওয়ার্ক দিই, তোমরা খাতায় লিখে নাও। তোমরা তো এই ক্যাট সম্পর্কে জানলে, আর অনেকের বাড়িতে ক্যাট মানে বিড়াল পুষে থাকো, তাই না? অনেকে প্রিয়, তাই না? হ্যাঁ, তাহলে আমি কি দেবো তোমাদের হোমওয়ার্ক বলো তো? তোমাদের পোষা ক্যাট সম্পর্কে 5টি বাক্য লিখতে দিই, ঠিক আছে? ওকে, তোমরা তোমাদের খাতায় লিখে ফেলো। রাইট 5 সেন্টেন্স অ্যাবাউট ইয়োর পেট ক্যাট। রাইট 5 সেন্টেন্স অ্যাবাউট ইয়োর পেট ক্যাট। অবশ্যই খাতায় লিখে ফেলো। You should do the homework properly. কেমন? অবশ্যই তোমরা বাড়িতে বসে এই হোমওয়ার্কগুলো করবে। কেমন স্টুডেন্টস? Okay dear student, now I like to summarize today's lessons. At very first I discuss with you showing picture. I introduced you some new words and Bengali meaning. I discuss with you new words, Bengali meaning and read the text properly with pronunciation. At last, some activities, true or false, and at last I will give you homework. You should do this homework properly. কেমন? তোমরা অবশ্যই বাড়িতে বসে হোমওয়ার্কগুলো সুন্দর করে করবে। আজকের ক্লাস এখানে শেষ করব। তার আগে তোমরা you have already understand this class. Now আমি আজকের মতো আজকের ক্লাস শেষ করি। Dear student, I think you have heard coronavirus. So now stay at home. Don't go out. Okay? And you should wash your
your hand again and again. Okay, dear student?